ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا نستحيي من الله يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء وليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقته إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر
أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله انطلت يا ريح الصباح يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله সবাই আমরা একসাথে দুরূদ শরীফ পড়ি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آله وصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم ঐতিহ্যবাহী নকদিপুর সয়হারা ইসলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত 35তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের নেহায়েত কাবিলে ইহতিরাম জনাব সভাপতি সাহেব, উপস্থিত হযরত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ানে আযম, বিরাদরানে ইসলাম, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অসংখ্য গণিত শুকরিয়া। মহান রব্বুল আলামিন আমরা সবাইকে অত্র মাহফিল রহমতওয়ালা, বরকতওয়ালা, মাগফিরতওয়ালা মাহফিল, এই বিশ্বজগতের মূল্যে আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে প্রিয় মাহফিল, যে মাহফিলে যোগদান করলে পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্দার জীবনের গুনার মাহফির ঘোষণা দেওয়া হয়। ও ফিরিস্তার দল, আমার ওই দল বান্দা যারা রহমতের আশা নিয়া, মাগফিরতের আশা নিয়া এই মাহফিলে যোগদান করলো, ও ফিরিস্তার দল, আমার বন্দাদের জীবনের গুনাহ খাতা আমি খুদায় মাফ করে দিলাম। খুদা ওয়াহদাহু কা নেহি হ্যায় নজির, খুদা ওয়াহদাহু কা নেহি হ্যায় নজির, वही है अला कुल्ली शैइन कदीर। पस बुजुर्गी हस्ते अंदर यादेऊ कुन यादेऊ मोमिना जिक्र खुदा बोसियार गो ताके शवी दर्द आलम ने केरू। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब समय बंदारे देवार लगे तैयार। हर गरी दे ने कतू तैयार है, हर गरी दे ने कतू तैयार है, जो न मांगे उससे तू बेजार है। हर तरफ से हो के हम खारो तबाह, और तरफ से हो के हम खारो तबाह, आपरे अब तेरे दर पर आई इलाह। गरचैया रब हम सुरा पाहाई बुरे, गुरचैया रब हम सुरा पाहाई बुरे, अब तो लेकिन ना परे दर पर तरे। हादिस कुस्सिर मध्य स्वयं अल्लाह बोलते आছেন, ইবনা আদম
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ও আদম সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হাত তুললা আমার দরবারে চাইতে থাকবা তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার রহমতের দরজা তত সময় পর্যন্ত খোলা থাকবো সুবহানাল্লাহ যতক্ষণ আমরা চাইতে থাকবো আল্লাহর পক্ষ থেকে ডালাও ভাবে দেওয়া হইব সুবহানাল্লাহ ইয়া ইবনে আদম লাউ বালাগাত যুনুবুকা আনানাস সামা ও আদম সন্তান যদি তোমার গুনাহ সারা দুনিয়া ভরে যায় জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত গুনাহ আর গুনাহ লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ এরপরেও আমার রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হইও না ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ আল্লাহর যদি ইচ্ছা হয় মুহূর্তের ভিতরে বান্দার জিন্দেগির সব গুনাহ খাতা মাফ করে দিতে পারেন সুবহানাল্লাহ এই কারণে যেহেতু মহান রব্বুল আলামিন আমরা সবাইকে অত্র মাহফিল রহমতওয়ালা বরকতওয়ালা মাহফিল উলামায়ে কেরামদের মাহফিল আল্লাহওয়ালাদের মাহফিল কোরআনওয়ালা মাহফিল ওই মাহফিলে যোগদান করার হাজির হওয়ার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ এবং তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতে মন কুল্লা জুড়ে সুরে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করছি দুনিয়ার মুমিন হলে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলতে আসেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ও ঈমানদারের দল আমি রব্বুল আলামিনকে তোমরা ভয় করো আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে তোমরা ডরাও লুকায়িত অবস্থায় প্রকাশ্য মাঠে একা একা অবস্থায় সমাজের সামনে সর্ব অবস্থায় আমি রব্বুল আলামিনকে তোমরা ভয় করো আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর কে কারণে আমরা ডরাইমু কে কারণে আমরা আল্লাহর ইবাদত করমু এর একটা উপমা দিছেন মসনবী শরীফের মধ্যে মসনবী শরীফে আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি আল্লামা সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি এই দিনদার পরহেজগার একজন বাদশাহ আসলা দিনদার পরহেজগার বাদশাহ যেভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সব সময় এই নিজের দেশের ভিতরে যারা আছে এরার দরদে দরদি আসলা সব সময় এরার দুঃখে দুঃখী আসলা সব সময় এরার চিন্তায় চিন্তিত আসলা ঠিক এইভাবে তাদের উত্তরসূরি আল্লামা সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি তার সব সময় দিলের মধ্যে একটা তরফ থাকতো একটা চিন্তা ফিকির থাকতো আমার দেশের সাধারণ মানুষ এরা সুখে শান্তিতে কাটাইতে আসে না সুর ডাকাইত আর সন্ত্রাসী হাইজেকার এরার আতঙ্কে আতঙ্কিত আছে সব সময় তানোর এক চিন্তা থাকতো একদিন হঠাৎ কইরা তাইন সিংহাসন চাইরা মাঠের মধ্যে বারইছেন মানুষের অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে মানুষের সুখে শান্তিতে রাত্রি যাপন করতে আসে না মানুষের কষ্টর শিকারে রাত্রি যাপন করে তো মাঠের মধ্যে গেছেন গিয়া দেখুন 5 জন মানুষ একত্রিত মানে তারা এক মাঠের মধ্যে বসা এরা 5 জন ডাকাইত তা সুরর উপরে ডাকাত যারা এরা হইল এই 5 জন তারা আলাপ আলোচনা করতে আসে সর্দারে জিকার আমরা ডাকাতে যাইতাম এখন খার কোন বিদ্যা জানা আছে চুরি করতে হইলেও বিদ্যা লাগে ডাকাতি করতে হইলেও জানাশোনা লাগে যদি জানাশোনা থাকে না তাহলে তো গিয়া অমনই দৌড়া পড়ে যাইব ডাকাইতে জিকায় হয় খার কোন বিদ্যা জানা আছে তুমি তেন হো এর বাদে আমরা কোন দিকে যাইমু আমরা দিক নির্দেশনা করবো তো একজনে কইল যদি আমরা যাই এইবারে যদি কুত্তা থাকে কুত্তা মানুষে কুকুর ফালে আল্লাহ রসুলে ফরমাইন যদি অমনই কেউ কুকুর ফালে তাহলে প্রত্যেক দিন 1 কেরা সওয়াব তার আমলের মধ্যে খাট্টা দেওয়া হয় কুত্তা ফালা এটা ঠিক নাই হ্যাঁ যদি বাড়ির ফরল লাগে জমিন ফরল লাগে মানুষের কোনো ফায়দার লাগে যদি ফালে তাহলে এইটায় কোনো গুনাহ হয় না যদি কোনো মানুষের বাড়ির কুকুর থাকে কুত্তা থাকে আর যদি গাড়ি আমরা উঠি তাহলে তো কুত্তায় আওয়াজ দিব বেউক দিব এই আওয়াজ যা কিতাব উঠাই চায় কুত্তার মাত আমি বুঝি কুত্তার মাত আমি বালা ডেকে বুঝি ডাকাইতে কইল তাহলে তোমার দরকার আছে 2 নম্বর জনে কইল সাপ আমি বালা শিং দিতাম চিনি কোনো গরো গিয়া ঢুকতে হলে তো শিং দেওয়া লাগবো শিং না দিয়ারি তো অমন ওই মানুষে তো দরজা খাইতে হারি গুমার ডুকবা কিলা
তো ডাকাইতে সর্দারে কইল তোমারও দরকার আছে। 3 নম্বর জনে কইল আমি বালা ফাল জানি, যদি কেউ ওয়াল ফিরাইল থাকে চতুর্দিকে ওয়াল ফিরাইল গেট ফিরাইল, এখন এটার ভিতরে ডুক মুখিলা যদি ঢোকার কোনো ব্যবস্থা থাকে না, এমন ফাল আমি জানি যত উষা ওয়াল থাকুক ফাল দেখে আমি ভিতরে ঢুকতাম পারি। সুবহানাল্লাহ। তো ডাকাইতো সর্দারে কইলা তোমারও দরকার আছে। 4 নম্বর জনে কইল রাত্রের অন্ধকারে যদি আমি কোনো ব্যক্তিরে দেখি, কোনো মানুষে দেখি, দিন দুপুরে এই ব্যক্তিরে চিনতে আমার আর কোনো অসুবিধা হয় না, রাত্রে দেখলে দিনও আমি এনে চিনতাম পারি। সর্দারে কইল তাহলে তোমারও দরকার আছে। 5 নম্বর জনে কইল হামচু মজনু বউকুন ভর খাকেরা খাকে লাইলা রাবিয়া বম্বে খাতা, হামচু মজনু বউকুন ভর খাকেরা খাকে লাইলা রাবিয়া বম্বে খাতা। 5 নম্বর ডাকাইতে হয় আমারে আল্লাহ এক অভিজ্ঞতা দিয়েছেন, যেভাবে লায়লা মারা যাওয়ার বাদে মজনুন আশিক মজনুন লায়লার দেশও আইসে কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আইয়া হারি মাটি হুঙ্গায় মানছে দিকাই নো ভাগল তুই মাটি হুঙ্গাসকের লাগে হয় আমার লায়লার কবর বা করতাম বলে মাটি হইয়া দিবনি তোর লায়লা কুনানো আছে, আমরা জিজ্ঞাসা না খানে আমরা হইয়া দিব তোর মায়েরারে কুনারও মাটি দেব হইছে। তো হয় হামচ মজনু বকুন মোহর খাকেরা খাকে লায়লা রাবিয়া বম্বে খাতা। মজনুনে হয় যদি মাটি হুঙ্গাইয়া হইতাম পারি না কোন মাটির নিচে আমার লায়লা আছে, তাহলে লায়লার মজনুর মধ্যে মোহব্বত আছে বললা কি পরিচয়। শেষ পর্যন্ত মাটি হুঙ্গাইয়া লায়লার কবরে বাহির করছে। 5 নম্বর ডাকাইতে হয় যেভাবে মাটি হুঙ্গাইয়া মজনে লায়লার কবর বাহরছে, ঠিক এইভাবে ডাকাইতর বয়ে সুরর বয়ে অনেক মানুষে তার মালরে মাটির নিচে লুকাইয়া রাখে। মাটি শুঙ্গাইয়া আমি হইতাম পারি কোন মাটির নিচে মাল রাখা আছে, কোন মাটির নিচে মাল রাখা আছে এটা আমি হুঙ্গাইয়া হইতাম। সর্দারে হয় তে তো ওটা তোরে আরো আগে নেওয়ার দরকার, বালা মাল তো মানছে লুকাইয়াই রাখে। জানি এখন ও সর্দারের চোখ পড়ছে সুলতান মাহমুদ গজনবীর দিকে, তাই একটু দূরে। ও সর্দারে কয় আইও আমরা লোকে জুটুয়াও, তুমিও তো সুর সরা রাত্রের অন্ধকারে ইগানো আওয়ার কথা নাই, একা কোন তুই হইতাই নাই, আমরা লোকে আইয়া মিলো, হ্যাঁ তাহলে তুমি আমরা লোকে বাট পাইবাই। তো তাই না আইসই কইলা তোমার কোনটা জানা আসেনি, আমরা 5 জনের তো 5টা কইছি, তোমার কোনটা জানা আসেনি? হয় না আমার জানা আছে, আপনারা লান আল্লাহ আমার একটা দিচ্ছেন মুজরিমারা চুব জল্লা দাদে হন চুব জম্বদরে সেমন ইরে ইশারে হন। হন সুলতান মাহমুদ গজনবী হন ডাকাতিত গিয়া সুরিত গিয়া যদি দৌড়া পড়ি যায়, আর যদি দেশের পক্ষ থাকি রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি ঘুরে শুলি দেওয়ার ফাঁসি দেওয়ার নির্দেশ হয়ে যায়, ফাঁসিত নেওয়ার আগে যদি আমার দাঁড়িয়ে অমরে লাড়া দেয়, তাহলে ফাঁসির কাষ্টটাকেও বাঁচিয়ে আইতে পারো। মুজরিমারা চুব জল্লা দাদে হন চুব জম্বদরে সেমন ইশারে হন। সর্দারে হয় বাপরে বা আমরা তো কইলাম কিলা ডাকাতি করমু, কিলা চুরি করমু, চুরি কইরা দৌড়া পড়লে বাঁচছে আইমু বললা তো কেউ কইলাম না। আমরা 6 নম্বর বাইয়ে তো কইরা আমরা বাসাই আনে তান দাঁড়িয়ে লাড়া দিলে ওই হ্যাঁ ফাঁসির কাষ্ট থেকে আমরা বাসাই আনি লিবা, আও তুমিও আমরা লগে আও একসাথে আমরা এখন ডাকাতি যাইমু। কোন দিকে যাইতাম? এখন সর্দারে হয় এখন যেগুলো আমরা কোনো চিন্তা নাই, দৌড়া পড়লেও কোনো অসুবিধা নাই। তে আজকে আমরা দেশের রাজার বাড়ি সুলতান মাহমুদ গজনবীর বাড়ি গিয়ে ডাকাতি করে লইতাম, বাদশার বাড়ি আমরা গিয়ে ডাকাতি করে লইমু। সহল কমত ইয়ারে রোয়ানা দিছেন, বাড়ির পাশে যাওয়ার বাদে কুত্তা একটা বাহির হয়েছে, শিখ আরম্ভ করছে। সর্দারে কয়বা 1 নম্বর ডাকাইত কয় তুমি কইসলা কুত্তার মাত বুঝো, এই কুত্তায় শিখ দিয়া কিতা হয়। তো 1 নম্বর সুরে কয় সাপ বুঝলাম না কিচ্ছু। কুত্তায় কয় ও ডাকাইতর দল যে বাদশার বাড়ি ডাকাতি করতা এই বাদশা নো তোমরা লগে। কুত্তায় হইয়া দের যে বাদশার বাড়ি ডাকাতি করা তাইছো এই বাদশা তো তোমরা লগে। সর্দারে হয় তুই মাতিস না, এটা বুঝছস না তুই। হ্যাঁ নি সুলতান মাহমুদ গজনবী সিংহাসন বেটা এখন আরামসে ঘুম দে রে বেটারে কই ভাইতাই তোমরা, হ্যাঁ চলো যাইমু। গিয়া উঠছে বাড়িতে উঠতে হারে সুলতান গজনবীর সামনে ওই তারা সব তা বাঙ্গিয়া হারে ডাকাতি করিয়া লইয়া আইছে। বাড়ির বাহিরে আইয়া তারা বাটপাটুরা হয়েছে, 6 ভাগ তারা করার চেষ্টা করছে। তাই কইলে আমারে দেওয়ার দরকার নাই, আপনারা আমার বাটনে উকাগি, আমি শুধু দেখলাম আপনারা কিলা ডাকাতি হরইন, ওই জিনিসটা আমি ফলো করলাম।
তাই দেখলা দিন ইতা কোন দিকে যায় শেষ পর্যন্ত বাদর দিন গিয়া হারে তাই আলোচনা তুলজন মন্ত্রিসভাত না আমার দিলের মধ্যে সবসময় একটা দরদ এবং পরেশানি থাকে আমার দেশের সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে রাত্রি যেমন করতে আসে না অশান্তি ভোগ করতে আসে গত রাত্রে আমার অভিজ্ঞতা আমি দেখতে পাইলাম যে আমার দেশের মানুষ অশান্তি ভোগ কইরে হারে সারা রাত কষ্টর শিকার তারা ওইতে আসে কিভাবে কইয়া হারে তাই সারা ঘটনা বয়ান করছেন ঐক্যবদ্ধভাবে ফয়সলা হইল বিশেষ ফোর্স ফাটাইয়া আর এরা দইরা আনা হোক এবং এরারে ফাঁসির কাষ্ট জুলানি হোক পুলিশ ফাটানি হয়েছে তাই দেখাইয়া দিছেন লোকেশন বাতাইয়া দিছেন গিয়াও এরা গুমো ফরছে হল গুমত তাকে দইরা আনছে আইনা হারি ওই এখন বাদশার সামনে নিয়ে হাজির করা হয়েছে ফয়সলা এরারে ফাঁসিত নিয়ে হইতো বাদশার সামনে কারা করা হয়েছে বাদশায় খয়রা খেউর কোনটা কোনো কথা আসেনি যদি খেউর দিল কিচ্ছু থাকে তাহলে শেষবারের মতো তোমার কথারে হ্যাঁ তোমার কথার মূল্যায়ন দেওয়ার চেষ্টা করমু খেউ লড়ে ওই না এই দিন 4 নম্বর সূর্যে গিয়ে কইছিল রাত্রের অন্ধকারে আমি যারে দেখি দিন দুপুরে চিনতে এনে অসুবিধা হয় না এই বেটা উঠটা কয় সাব আমার একটা কথা আছে কিতা কথা তো হইল বেটা আমরা 500 ডাকাইত এবং সুর আমরা কিলা চুরি করমু আগে পরামর্শ করছি খার কিতা জানা আছে এটাও আমরা কইছি ইটা কইরে আইয়া আমরা বাসার বাড়ি ডাকাতি করছি 6 নম্বর জন আপনি আমরা লগে আসলা 6 নম্বর জন আপনি কইসলা মুজরিমারা চুব জল্লাদা দেহন চুব জম্বদরে সেমন ইশারে হন 6 নম্বর জনে আপনি কইসলা যে যদি চুলের মধ্যে হ্যাঁ জুলানির ব্যবস্থা হয় আপনার দাঁড়িয়ে যদি লাড়া দেন তাহলে চুলের কাষ্টে থাকিও ফাঁসির কাষ্ট থেকেও বাঁচাইয়া আনবা এই কারণে আমরা সর্দারে কইসলা তার আমরা চিন্তার কোনো বয়ের কোনো কারণ নাই বাসার বাড়ি আজকে ডাকাতি করবো দয়া কইরা এখন আপনার দাঁড়িয়ে আপনি লাড়া দিলাইতা সুবহানাল্লাহ মুজরিমারা চুব জল্লাদা দেহন চুব জম্বদরে সেমন ইশারে হন আল্লামা সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি মুস্কি আসি দিয়া কইলারে বেটা আমার সমাজের সামনে শরম দিলে যাও আজকের মতো আমি তোমাদের মাফ করে দিলাম সুবহানাল্লাহ ইবনা আদম লাউ বালাগাত যুনুবুকা ইনানাস সামা সুম্মা ইস্তাগফারতানি গফারতু লাকা ওয়ালা উবালি ও আদম সন্তান যদি তুমি গুনাহ করতে করতে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত তোমার গুনাহে ভর্তি হয়ে যায় এর বাদেও আমার রহমত থেকে তুমি তা নিরাশ হইও না আর মা আমার দরবারও ছাও আত উঠাও আত নামাইবার আগে আগে তোমাদের জিন্দেগীর গুনাহ কথা আমি খোদায় মাফ করে দিমু খুদা ওয়াহ দাহু কা নেহি হয় নজির ওহি হয় আলা কুল্লি শাইইন কাদির ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হে ঈমানদারের দল আমি রব্বুল আলামিনকে তোমরা ভয় করো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বড় আল্লাহর ওলি মুহাদ্দিস বড় ওলি আসলা বড় মুহাদ্দিস আসলা বড় ফকি আসলা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির মায়ায়ে নাজ উস্তাদ ইমাম বুখারীর নাম তো আপনারা শুনছেন বুখারী শরীফ যেন লেখছেন সুবহানাল্লাহ কইছেন বুখারী শরীফ নবীর কিতাব আর ইমাম বুখারীর কিতাব আসমানোর নিচে জমিনের উপরে কুরআন শরীফের বাদে ওই বুখারী শরীফ এই ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ হইল আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক কিন্তু আমাদের ইমাম আবু হানিফা তান নুরমান রহমতুল্লাহি আলাইহির তান শাগির্দ হইল আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আমরা ইমাম সাহেবের শাগির্দ আর ইমাম বুখারীর হইল গারি উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি তো আল্লামা তকি উসমানী সাহেব দামাত বরকাতুহুম বর্তমান সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাইটার সবচেয়ে বড় লেখক আল্লামা মুফতি শফি রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য উত্তরসূরি আল্লামা তকি উসমানী দামাত বরকাতুহুম পাকিস্তানের সাবেক প্রধান চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারপতি আসনা তাই 83 নামক কিতাবের মধ্যে আনছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক প্রাথমিক যুগে তাই বড় ওলি আসলা না তাই সমসাময়িক যারা আছে তার বন্ধু বান্ধব এরাই লইয়া হারি বাগানো যাইতা আর আঙ্গুর খাইয়া হারি হারমোনি তাইন বাজাইতা একদিন তাইন তানোর সাথী হলে লইয়া গেছেন গিয়া হারি আঙ্গুর খাইয়া হারি হারমোনি বাজাইন হারমোনি আর আওয়াজ দেয় না তাইন একজন বিচক্ষণ মানুষ আসলা তাইন বুঝতে পারতা ইঞ্জিনিয়ারিংও তান জানা আছিল কুল্লা দেখুন কোনো লোতর মধ্যে বেশ কম নাই তাহলে হারমোনি কেল লাগে আওয়াজ দেয় না গুসা উঠছে আর দূরে ইটা মাইটা ফেলাইছেন হারমোনি থেকে একটা আওয়াজ আইছে
আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ। ও ইমানদারের দল, এখনো কিদা তোমার তানোর দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয়ভীতি ঢুকাইবার সময় আইল না নি? এখনো তোমার আল্লাহর ভয়ভীতি ঢুকাইবার সময় আইল না? তোমার দাড়ি দল হইল, মাথার চুল দল হইল, কি তোমার শরীর দুর্বলতা আইলো, এখনো কিদা আল্লাহর ভয়ভীতি তোমার অন্তরের মধ্যে ঢুকাইবার সময় আইল না নি? হারমোনি অন্যদিন তো সুন্দর আওয়াজ দে, মনডে বুলাই দে, আজকে এই হারমোনি থাকি কোরআন শরীফ আয়াত কিভাবে আইলো? আলাম ইয়ানিল্লাযীনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরা। আব্দুল্লাহ মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হই এমন তওবা করছেন আল্লাহর দরবারও, সমকালীন যুগের বড় মুহাদ্দিস, বড় ওলি, বড় ফকি বনি গেছেন। তান আব্বা হইলা মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি। আল্লাহর বইভীতি আল্লাহর বন্দার অন্তরের মধ্যে কীভাবে আসিল? মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি এক বাগানোর পাহারাদার আসলা, মালিকে পাহারাদার হিসাবে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহিরে নিযুক্ত করছে। আল্লামা গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাইহি আত-তিবরুল মাসবুক এই কিতাবের মধ্যে ঘটনা আনছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি তান আব্বা মুবারক এন্ডে মালিকে বাগানোর ফরদেওয়া হিসাবে তান্ডে নিয়োগ দিছে। 6 মাস বাদে মালিক গেছে, গিয়ারে হইল মুবারক এদিকে আসো, কিছু আঙ্গুর আনো খাইমো। তো মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি তাই আঙ্গুর আইনা দিছেন। মালিকে যখন মুখ দিছে লগে লগে ফালাইছে, ও বা এইগুলা তো খাসা খাসা হা কিতা লইয়াছো বালা গিয়া লইয়াও। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ তান আব্বা মুবারক 2 নম্বর বাগান থেকে গা আঙ্গুর আনছেন, আরও বেশি খাসা। মালিকর আরও কিছু রাগ উঠছে, হইলে আরও কিছু বালা লইয়াও মিয়া, বুঝো না নিবে আমি কিছু আঙ্গুর কইবারে সুস্বাদু আঙ্গুর খাইবা লাগিয়া আইছে, কিছু আঙ্গুর আনো। 3 নম্বর বার আন্যা দিছেন, পয়লাটা দিকে আরও বেশি খাসা এটা। এখন মালিকর রাগ উঠছে আর হয় তুমি বুঝো না নি, বাংলা ভাষায় হই না আরবিতে হই, বুঝো না নি তুমি? তো মুবারক রহমান হন সাহাব আপনি রাগ করুন না, জানো কোন জায়গার আঙ্গুর বালা, কোন জায়গার আঙ্গুর খসা, এটা তো আমার জানারও দরকার নাই, বুঝারও দরকার নাই। 6 মাস পর্যন্ত আমি এই বাগানের মধ্যে আইছি, এখন পর্যন্ত একটা আঙ্গুর আমি মুখ দিয়ে দেখছি না, এখন পর্যন্ত একটা আঙ্গুর মুখ দিয়ারি দেখছি না। সুতরাং আমি কিভাবে বুঝবো কোন জায়গার আঙ্গুর মিঠা আর কোন জায়গার আঙ্গুর হইল গ্যারে খসা? মালিকে মাথা তাত দিয়ারে হয় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অতদিন পর্যন্ত বেড়ায় গাছ খাইলায়, যারে ফারাদার রাখা যায়, যত বালা আঙ্গুর তার লাগি রাখা যায় না, রাত্রে হলাক তাকি তাকি সব বালা আঙ্গুর খাইলায়। এ বেটায় হয় 6 মাস পর্যন্ত একটা আঙ্গুরও মুখ দিয়ারি দেখছে না। এর তাকি বড় আমানতদার আর বড় ওলি তো এই যুগ মনে হয় নাই। ও গো জিনিস মাইন্ড লইয়া রে বেটা গেছে বাড়িত গিয়া বৌরি আনছে। বেটার এক ফুরি সুন্দরী এক ফুরি আসেন, ফুরির লাগে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জানি ছেলে ওগুলো লাগে মাতাইছে, বিবাহ দিছে না বেটা, এখন নিজের বৌরি আনছে। আন্যা হারি ও কিছু আলাপ সালাপ কইরা কইল, জাননি এবার যারে ফারাদার রাখছি এ বেটা তো এমন আমানতদার আর এমন মুত্তকি পরহেজগার, আমার জানা মতে আমার জীবনে ইলা মানুষ পাইছি না। কিলা ঘটনা হয়েছে বেটায়। এখন বেটায় হয় বিবি যদি তুমি রাজিও, আমার মনে চার আমরা মেয়েরে ও বেটাটা আমি বিয়া দিলাইতাম। সুবহানাল্লাহ, ও বেটাটা আমি বিয়া দিলাইতাম মনে চার। বিবি উঠছে ফাল মাইরা কিতা হো ফারাদার বেটাটা আমি পুরি দিয়ে বিয়া দিলাইতে সমাজও মুখ দেখাইতে পারবাইনি। অনেক বড় বড় সে টকলোর পক্ষ থেকে বিবাহর মাথাইলো তুমি দিলাই না, আর অনেক আমরার গরুর এই গুলাম বেটা, আমরার গরুর বাগান ফইরোল এই বেটা দিলাইতে এটা তুমি কিতা হো? তো তাইনও হন মালিকও হন ডাক কইর না, বুঝার ব্যাপার। ইলা একজন বালা মানুষ পাওয়া যাইতো না, আমি তো আমার জীবনে ইলা পাইছি না, এই কারণে তুমি বালাটিকে বুঝো। হয় তুমি তোমার ফুরি দিলাইতে আমারে মাথাইও না, তুমি যে তা মনে চাই উতই করো। তো মালিক গেছে, আবার গিয়া হারিটা কে আনছে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি রে আন্যা হারি হয় একটা পরামর্শ করবার লাগিয়ে আইছি। কিতা পরামর্শ কিতা বলে, আমার একটা মেয়ে, উপযুক্ত একটা মেয়ে, এই মেয়ের লাগে অনেক উঁচা খানদান থাকি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে ওগুলোর পক্ষ থাকি মা তাইছে আমি দিছি না। এখন আপনি কৌকা চান এই মেয়েটারে কোন জায়গাত বিয়া দেওয়া যায়?
এখন তাই হালি তো খুব লজ্জাবোধ কররা আমার লোকে সব আপনি আইয়া পরামর্শ করবা, এটা তো হয় না। আপনি আপনার গণগোষ্ঠী আছে, বড় লোক যারা আছেন তার লোকে গিয়ে আপনি পরামর্শ করবা। বলে না বাবা, আমি তোমার লোকে পরামর্শ, তুমি জেলা পরামর্শ দিবাই, এইভাবে ওই আমি কাম করবো। তো মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইন হন যে আমি আচ্ছা আপনার সামনে পরামর্শ নাই, আমি একটা ঘটনা বয়ান করতাম চাই। ইহুদ হল ইহুদি ধর্মত তারার মধ্যে আসেন বিবাহ শাদী দিতে আনতে তারা মালরে অগ্রাধিকার দিত। জানি যদি মেয়েরে দিত তাহলে দামানদর মাল আসেনি না নাই, মালদার দামান হইলে দিব, মালদার না হইলে দিত নাই, সুন্দর মহাসুন্দরও দিত নাই। আর যদি মেয়েরে আনতো ঠিক এইভাবে মালরে তারা অগ্রাধিকার দিত। ইহুদর দলে মালরে অগ্রাধিকার দিত, আর নাসারাও হল এরা সুন্দরে অগ্রাধিকার দিত। তারা মালর দিকে লক্ষ্য নয়, বরংস যারে আনমো এগু সুন্দরী নাই এই দিকে লক্ষ্য হইরা তারা সুন্দরে অগ্রাধিকার দিত। আর দিনে মুহাম্মদের মধ্যে আল্লাহ রসুল ফরমাইছেন ফাজফার বিদাতিদ দিন তারিবাত ইয়াদাক, ও আমার উম্মতের দল, দিনদারিরে তোমরা অগ্রাধিকার দিয়া আর তুমি তাই দুনিয়া আখিরাতে লাভবান বনার চেষ্টা করো। ফাজফার বিদাতিদ দিন তারিবাত ইয়াদাক, তাই যে তৈ হন মালিকটা এমন বালা লাগে তে আল্লাহ ঢুকাইয়া দিয়েছেন মন্ত্রের মধ্যে এই মহব্বত। সুবহানাল্লাহ। এখন শেষ পর্যন্ত মালিকে হয় আর ঘুরাইয়া ফেসাইয়া লাভ নাই। আমার মনের চাহিদা হইল আমি তোমারে দামান বানাই দিতাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লামা গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি আত্তিবরুল মসবুকর মধ্যে লেখন মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি তাই এখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এটা কিভাবে হইব? আপনি আমার মালিক, আমি হইলাম আপনার কর্মচারী, আপনার বাগানোর ফইরর, আপনার মেয়ে আমরা বিবাহ দিবা, আপনার মেয়েরে নিয়ারে আমি উপযুক্ত কিচ্ছু দিতাম পারতাম না, আমি রাখমু কিলা? তো তাই হন তুমি ই চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নাই, তুমি হালি কবুল হইবা, বাকি সবটা তো আমারই, সবটা আমার। তোমার মতো ইলা ছেলে আমি আজ পর্যন্ত পাইছি না, এর লাগে আমি তোমারাই ওই দামাম বানাই দিতাম। সুবহানাল্লাহ। বিবাহ শাদী হয়েছে ও মেয়ের গরো আর মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহির গরো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির অন্যতম শাগির্দ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাই একদিন 12 রাত্রে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার লাগে এক জুফরি খানাত গেছুন, গিয়া দেখুন এক মেয়ে আর মায়ে মাতামাতি করতে আসেন। মেয়ে কয় আজকে আমরা বকরে দুধ কম দিছে, মা এখন দুধ যদি কম দিয়া থাকে কিছু পানি মিশাইলাও বলি যাইব। মেয়ে কয় না, ওমরের তো নিষেধ, বকরির দুধের মধ্যে পানি মিশানি নিষিদ্ধ। বিলে উমর কই আমরা কই উমরে এটা দেখরাই না হুনরা মিশাইলা গো মাফ কিছু দুধ বলি যাইব নে। হইল না, উমরে যদি দেখুন না উমরের খোদা আর আমরার খোদা আর সে আল্লাহ তাকে তো আল্লাহ দেখতে আসেন। সুবহানাল্লাহ। এমন জবাব দিছে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছেন। ও দরজার মধ্যে একটা ক্রস চিহ্ন দিয়া গেছেন। বাদর দিন ওই মন্ত্রী ওকলরে ফাড়াইছেন, ও বুড়া বেটির গেছে, যাও বুড়া বেটিরে গিয়ারি জিকাও আমার ছেলে হজরতে আসিম, উমর রাদিয়াল্লাহু সাহেবজাদা হযরতে আসিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে বিবাহ দিবানি না। এই বুড়া বেটির জুফরি খানা উপরেই চাইলে আসমান দেখা যায়, ও বুড়া বেটির মেয়ের লাগি হযরতে উমরের ছেলের লাগি মাত দিছেন। মন্ত্রী সকল আইয়া রেখন হয় গো তোমার মেয়েরে উমরের ফুয়াটাইন বিয়া দিবাইনি, বেটি খান্দার উমর তোমরা আমার লগে খিতা ডং করা তাইছনি। বলে না উমরে আমরা ফাটাইছেন। বলে উমরে যদি ভাড়ায় তখন উমর তো আমরা সবটা তো তাই নয়, ছেলেরও মালিক মেয়েরও মালিক আমরা সকলেরই তাই নয় সব কিছু, তান জেলা চাহিদা ইলা তাই নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। ও মেয়েরে হযরতে আসিম হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু সাহেবজাদা হযরতে আসিমের সাথে বিবাহ দিয়েছেন। ও মেয়ের গড়ো উমরে সানি হযরতে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহির জন্ম হয়েছে, যার মাধ্যমে দুনিয়ার মধ্যে ইনতাব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাঘে বকরে এক মাঠের মধ্যে এর সাথে ঘাস খাইছে, বাঘে বকরে উপরে আক্রমণ করছে না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ভয়ভীতি যাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকি যায়, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার শান মান ইজ্জত রে এমনভাবে বাড়াইয়া দেন। হযরতে বিবি মরিয়ম আলাইহাস সালাতু ওয়াস সালাম, বিবি মরিয়ম আলাইহাস সালাতু ওয়াস সালাম বাইতুল মুকদ্দাসের খিদমত করছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিনে তানোর শান এমনভাবে বাড়াইছেন 114 সূরার মধ্যে এক সূরা সূরাতুল মারইয়াম, বিবি মরিয়মের নামে এক সূরা নাযিল কইরা ফলাই দিছেন। সুবহানাল্লাহ। আমরাও যদি
আল্লাহর ভয়ভীতি আমরা অন্তরের মধ্যে ঢুকাইতাম পারি, তাহলে আল্লাহও বন্দার শান মান ইজ্জতকে আল্লাহ এখনো আল্লাহ বাড়াইয়া দিবা। সুবহানাল্লাহ। ফাম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয়ভীতি ঢুকে যাইব, জান্নাতুল মাওয়া ওই সমস্ত বন্দাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ অবধারিত কইরা রাখছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ভয়ভীতি ঢুকাইতে হইলে অন্যই ঢুকে না, বরং আল্লাহ বাতাই দিতেছেন ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। ও ইমানদারের দল, সত্যিকারভাবে যদি আল্লাহর ভয়ভীতি তোমাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকাইতে চাও, আল্লাহওয়ালাদের পাশে যাও, উলামায়ে কেরামদের পাশে যাও, তাহলে আল্লাহর ভয়ভীতি তোমাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকানি সম্ভব হইব। সুবহানাল্লাহ। এই আজকের যে মাদ্রাসার মাহফিল, এই মাদ্রাসার মধ্যে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া হইতে আছে, আল্লাহওয়ালা বানাইয়া দেওয়া হইতে আছে। আমি আল্লাহ আপনার সামনে হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা হাদিস পেশ করছি। ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিরমিজি শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে আল্লাহর নবীর হাদিস পেশ করছেন। আল্লাহ রাসূল ফরমান, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, ইস্তাহিয়ু মিনাল্লাহি হাক্কাল হায়া। আল্লাহরে তোমরা পুরোপুরিভাবে ভয় করো। ক্বালু নাস্তাহি মিনাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ। সাহাবায়ে কেরামে ফরমান, ও আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আল্লাহরে অবশ্যই ভয়ভীতি করি। قالوا قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء। আল্লাহ রাসূল ফরমান, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, তোমরা যেটা বুঝছো এটা নয়, সত্যিকারের আল্লাহর ভয়ভীতি যদি ঢুকাইতে চায়, তাহলে তার ব্রেন দিয়ে ওয়াশ করতে হইব। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এই ব্রেনের মধ্যে কোনো ঢুকাইতে হবে না। ফালইয়াহফাদির রাসা ওয়া মা হাওয়া ওয়ালইয়াহফাদিল বাতনা ওয়া মা ওয়া। পেটের মধ্যে যেগুলা ঢুকাইব সত্যিকারভাবে হালাল যেগুলা, এইগুলা হে ঢুকাইতে হইব। ওয়ালইয়াযকুরিল মাউতা ওয়াল বিলা। আমি এই দুনিয়াতে আসলাম না, আমি এককালে থাকতাম না, কবরও আমি যাওয়া লাগবো, আল্লাহর সামনে আমার জীবনের হিসাব দেওয়া লাগবো। এই ভয়ভীতি যাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকবো, ফাকাদ ইস্তাহায়া মিনাল্লাহি হাক্কাল হায়া, হে ওই সত্যিকারের মুত্তাকি পরহেজগার বনতে পারবো। আল্লাহ ফরমান, ও ইমানদারের দল, যদি সত্যিকারের ভয়ভীতি ঢুকাইতে চাও, আল্লাহওয়ালাদের পাশে তুমি যাও। सोहबते ने कागर के सातास बेहतरास साला जुहद तोआतास और के खाहद हम नशीनी बाखुदा गो नशीन दर हुजूरे औलिया गर्त संगे खारा वो मर मरशवी चुब साहिब दिल नसी गौहर शवी। सुभान अल्लाह। এই কারণে উলামায়ে কেরামদের পাশে থাকা এটা আমার ফায়দার লাগি, দুনিয়ার মধ্যেও লাভ, কবরে গেলেও লাভ, হাসরের মাঠেও লাভ। আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্দারে জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দিয়া জান্নাত পাশে কইরা দে হইব। আল মারু মা মান হুব্বা ইয়াউমাল কিয়ামা, যার সাথে যার মহব্বত তার সাথে তার কিয়ামত। এই যে মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসা মধ্যে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আপনার বাচ্চারে এই কোরআন শিক্ষা দেওয়া হইতে, হাদিস শিক্ষা দেওয়া হইতে আসে। এই কোরআন এবং হাদিস যারা শিক্ষা করে, তারার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয়ভীতি ঢুকে। যদি আপনার বাচ্চারে আপনি আলিম হাফিজ বানাইন, তাহলে দেখবা এই বাচ্চার মাধ্যমে ওই মা বাপে কিছু শান্তি লাভ করতে পারেন। এটা আমরা চক্ষুর সামনে। এই মা বাপর খেদমত কোরআন এবং হাদিস পড়নেওয়ালা বাচ্চা ইনকে ওই কইরা থাকে, কারণ কোরআনে নির্দেশনা দিছে ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, তোমাদের মাতা পিতার সাথে তোমরা সৎ ব্যবহার করো। ইন্নাল জান্নাতা তাহতা আকদামিল ওয়ালিদাইন, মা বাবার ফাড় তোলে হইল সন্তানের বেহেশত, মা বাবার ফাড় তোলে সন্তানের বেহেশত। কোরআন এবং হাদিস যারা পড়ে জানে বুঝে, এরার অন্তরের মধ্যে ওই আল্লাহর ভয়ভীতি ঢুকে, আর এরা ওই সমাজের খেদমত করে, এরা ওই মাতা পিতার খেদমত করে। দুনিয়া যতদিন আসুন মা বাপর ফাও দুইয়া, মা বাপর পেশাব পায়খানা সাফ করি মা বাপর দোয়া লইতে থাকে। আর যখন মা বাপ মারা যায়, মা বাপর কবরের সামনে লইয়া গিয়া রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা, এইভাবে দোয়া করতে থাকুন। যদি আমরা এইভাবে দোয়া পাইতাম চাই, তাহলে এই সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে আমাদের আওলাদের দিয়া, আমাদের সন্তানদের দিয়া আমরা যদি লেখাপড়া করাইতাম পারি, তাহলে আমরা এই সমস্ত খেদমত আমরা লাভ করতাম পারবো। মরণের বাদেও আমরা কিছু পাওয়ার আমরা
আশা রাখতাম পারি এই সমস্ত মাদ্রাসা যতদিন দুনিয়ার মধ্যে কায়েম আর দায়েম থাকবো, এই কোরআনের শিক্ষা দুনিয়ার মধ্যে চালু থাকবো, কোরআনের শিক্ষা যতদিন চালু থাকবো ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর রহমত বরকত জমিনের মধ্যে থাকবো। কোরআনের শিক্ষা দুনিয়ার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকতো। আমরা চাই না নাকি তখন? ইনশাআল্লাহ আমরা চাই। এর ধারাবাহিকতা এই আপনার সামনে নকদিপুর সয়হারা জামিয়া ইসলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিল, এই মাহফিল হওয়ার কারণেও আজকে আমরা সামনে উলামায়ে কেরাম আমরা দেখতে আসি, তাদের বয়ানা শুনতে আসি, তাদের দোয়া আমরা পাইতে আসি। এই সমস্ত মাদ্রাসা হয়তো শেখ কাতিয়া রহমান ফরমান এই সমস্ত মাদ্রাসা হইল জানাজার গাঠি। জানাজার গাঠি কোনো মানুষ যদি মারা যায় সব ঐক্যবদ্ধ হইয়া গিয়ে জানাজা শরীক হন, তার বেমারি ওগুলো লাগি দোয়া করুন, দেশে বিদেশে সবাই লাগি সব সময় দোয়া চলতে আসে। এই মাদ্রাসার মধ্যে দিনে রাইতে তিলাওয়াত চলতে আসে, আল্লাহর রহমত বরকত নাদিল হইতে আসে, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বরকত অটোমেটিক নাদিল হইতে আসে, আযাব আর গজব দূর হইতে আসে। যতদিন পর্যন্ত এই মাদ্রাসা টিকা থাকবো ততদিন পর্যন্ত এইভাবে রহমত বরকত আমরা পাইতেই থাকবো। এই কারণে সাহাবগণ এই সমস্ত মাদারিস এবং মাদ্রাসাতে সম্পৃক্ত যারা উলামায়ে কেরাম, আসাতিদায়ে কেরাম এবং তুলাবা হল যারা আছেন, এরার সাথে আমরা সম্পর্ক রাখা লাগবো। আসাতিদায়ে কেরাম হল দোয়া লওয়া লাগবো, তুলাবা হলের সাথে সৎ ব্যবহার করা লাগবো। এই মাদ্রাসার যারা পড়ে আল্লাহ রাসূল ফরমান ওয়াইনাল মালাইকাতা লা তাদাউ আজনিহাতাহা রিযান লিতালিবিল ইলম, নূরের সৃষ্টি ফেরেশতার জমাতে নূরের ফোর তারার ফাওয়ার তলে বিছাইয়া দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এটা নবীজির হাদিস। এই কোরআন এবং হাদিস পড়নেওয়ালা বাচ্চা, এই বাচ্চার নিচে ফেরেশতা হলে নূরের ফোর বিছাইয়া দিলেন। ফেরেশতা হলে যারা সম্মান করুন, আমরা তারা সম্মান করতাম না কিতা হন? এরা যদি ইলম হাসিল করার মধ্যে এরা মারা যায়, আল্লাহ নবী ফরমান শাহাদতর দরজা নসিব হয়, শহীদি দরজা আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্দারে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। এই কারণে আমরা যদি আলিম হাফিজ বাচ্চাই তোর খেদমত করতাম পারি, আমার বাচ্চা যদি আলিম হাফিজ নাও হইয়া থাকে, একটা বাচ্চারে যদি আমি খেদমত করিয়া জাগির খাওয়াইয়া খরচ দিয়া যদি পড়াইতাম পারি, আমার বাচ্চা আলিম হাফিজ হইলে যে পরিমাণ ফজিলত, সেই পরিমাণ ফজিলত আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্দারে দেওয়া হইব। সুবহানাল্লাহ।